ఓం నమో వెంకటేశాయ. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి తిరుమల శ్రీ శ్రీనివాసమూర్తికి నిత్యోత్సవాలు, మాసోత్సవాలు, సంవత్సరోత్సవాలు అనేకం జరుగుతూ ఉంటాయి. అందులో భాగంగా సింగపూర్ నుంచి తిరుమల వచ్చి స్వామివారి కళ్యాణాన్ని, ఇతర సేవలను చూడలేని వారికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో వారు సింగపూర్ నందు స్వామివారి స్నపన తిరుమంజనం, కళ్యాణోత్సవం, పుష్పయాగం కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. అక్కడ నిర్వహించిన కళ్యాణోత్సవాన్ని ఇప్పుడు अपकामक्यश्चन्द्रमाना अवीबलतमोहिकम् इन्द्रावश्यक्तिभिर्देवीस्तस्माद्वान्नामवोहिकम् एको देवाप्यजिच्छन्दमाना कथावक्रदं नस्ततिगीतसोको राजप्रसादा महिमानमीशौ सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतस्समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकादेषु चरन्ति प्राणा गुहासजा निहिताः सप्त सप्ता अधस्तमुद्रा गदगस्य सर्वेऽस्माच्छन्दं ते सिंहव प्रथमरूपाः अधस्त विश्वावोढसयोरसाच्छये
इन्द्रस्तोमेन मध्यदशेन मध्यमिदं वातेन अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्रयेण मधीफलते ध्रुवन्धुमेन हविषा अस्मै देवाधिध्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिर्विजता ध्रुवाणि वसुन्धराश्चात्मने पादते ब्रह्मवन्ददकृणां कर्मणः पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन तेन रक्षा रक्षाबन्धनमुहूर्त सुमुहूर्तस्तित्यलबन्धन्तो सुमुहूर्त गोविन्द 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 सर्वस्य नित्ये सर्वमेव तेना प्राते सर्वं जयति గోవింద 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 स्वाहा कवेज्यमन्तगोसमिषि वेङ्कट्ये बृहन्तमद्धरे प्रसवे स्नात्माहुभ्यां पूर्णाहस्ताभ्यां कृतं वहरामि प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि श्रियः कान्ताय कल्याण निधये నిధయే निधये నిధయే अर्थिना అర్చనా श्री वेंकट శ్రీ వెంకట निवासाय నివాసాయ श्रीनिवासाय శ్రీనివాసాయ ते नमः తే నమః शुभाभ्यां భాభ్యాం शुभे శుభే शोभने శోభనే अभ्युदय అభ్యుదయ मुहूर्ते హోతే श्री శ్రీ महाविष्णोः మహావిష్ణోః आज्ञया ఆజ్ఞయా प्रवर्तमानस्य ప్రవర్తమానస్య अद्य అద్య ब्रह्मणः బ్రహ్మణః द्वितीया ద్వితీయా परार्थे పరార్థే श्वेता శ్వేత वराह వరాహ कल्पे కల్పే वैवस्वत దైవస్వత मन्वन्तरे మన్వంతరే कलियुगे కలియుగే प्रथमपादे ప్రథమపాదే भरतखण्डस्य భరతఖండస్య प्राक् ప్రాక్ दिग्भागे దిగ్భాగే समुद्रतीरे సముద్రతీరే भगवत् భగవత్ भागवत భాగవత आचार्याणाम् ఆచార్యాణాం सन्निधौ సన్నిధౌ सिङ्गपूरु సింహపూరు देशे దేశే भगवत् భగవత్ भागवत భాగవత आचार्याणाम् ఆచార్యాణాం सन्निधौ సన్నిధౌ अस्मिन् అస్మిన్ वर्तमानेन వర్తమానేన व्यावहारिका వ్యావహారిక चान्द्रमानेन చాంద్రమానేన प्रभा
సంవత్సరాణాం మధ్యే మధ్యే శ్రీ శ్రీ వికారి నామ వికారినామ సంవత్సరే సంవత్సరే దక్షిణాయనే దక్షిణ కళ్యాణ మహోత్సవ మహోత్సవ కర్మణి కర్మణి అస్యాం శుభతిథౌ శుభదితో అందరూ కళ్ళు మూసుకొని మీ గోత్రం పేరు మీ కుటుంబ సభ్యులందరి పేర్లు చెప్పుకోండి. సుమంగళీరయం వధోరిమాగం సమేత పశ్యతా సౌభాగ్యమస్తే దత్తాయాథాస్థం విపరేతనా ధ్రువక్షితి ధ్రువజోడి ధ్రువమసి ధ్రువదర్శితాం తన్నక్షత్రాణాం మేచ్చసి సమాపాహి ప్రతన్యతః సప్తర్షయ ప్రథమాం కృత్తికానామరుంధతి యద్ధ్రువతాకో హనున్యష్టకృత్తికా ముఖ్యయోగం వహంతేయమస్మాకమేధద్రష్టమి శృణామి వాచం మహేంద్రే వీక్షాం తచ్శ్రోణీతి సవ ఇచ్చమానా పుణ్యజ్ఞస్మాకైర్యమానాయ గృహ్ణవతి గృణాహి గతవతి సవితనాధిపత్యై భగస్వతీరంతిరాశానో అస్తు ధ్రువాదిశాం విష్ణుపత్న్యఘోరాశ్చేషానా సహసోజామనోతా సంధుమానావాత దినో గృణంతో విశ్వంభోదివధరుణ పృథివ్యా అస్యేషానా విష్ణుపత్ని The husband, the earth, the sky, the sun, everyone will become Madhura, Madhura, Madhura. महद्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्थितिः सर्वमेव तेनाप्नोति तस्यार्थे भोजये भाजये हुमाः मोदप्रमोद आनन्दः पुष्णयोर्निहितस्तपः सुत्येव कामस्य तृप्त्यानि दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमाकोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपवन्नस्य
मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वा इन्द्रेयं पुरुषाः महादेव्यै च विद्महे विद्महे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् मांगल्य धारण ओम प्रजापति स्वामको राजानमतिजक्ता हस्ते करुता अतः सीता सावित्री राजानकमे मांगल्यं तन्तु नादेना लोकरक्षण हेतवे कंठे भद्रामि दुभगे धारण मुहूर्त सुमुहूर्तस्तु न गृह्णन्तु सुमुहूर्तस्तु गोविन्द प्रजापतिस्त्रियाङ्गसः मुष्कजारदधात्सपम् कामस्य तृप्तिमानन्दं तस्यास्ते भाग्येषवा मोदप्रमोदानन्दः मुष्कजान्निहितः समः यद्देव कामस्य तृप्त्यानि माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षण हेतवे मांगल्यं तन्तुना अनेन लोकरक्षण हेतुना कंठे पद्मामि सुभगे तं जीव शरदा शतम् परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवीव चक्षुरा तद्विप्रासो विमन्यवा जागृवागुंसस्यमिच्छते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा गोविंद गोविंद ஆயிரம் சுழவலம் செய்து நாராயணம் நடக்கில் கோதாதேவி செல்கிறேன் புராண பொற்கூடம் வைத்து போரமெங்கும் தோரணம் நாட்டகான கண்டேன் தொழினான் பாரணமாயிரம் சுழவலம் செய்து நாராயண நம்பி நடக்கில் நான் என்னெதிர் శ్రీ విష్ణుచిత్త పురనందన కల్పవల్లి శ్రీ రంగరాజ హరిచందన యోగ దృశ్య సాక్షాత్ క్షమాం కరుణయా కమలాని వాణి గోదాం అన్యశరణా శరణం ప్రపద్యే கண்ட காணவினை பெயர் புகழ்வில்லி புத்தூர் கோன் கோதை சொல் துயதமிழ் மாலை இறைந்தும் வல்லவர் ஆயுநல் மக்களை பெத்து மகிழ்வாரே ஆயனுக்காகத்தான் கண்ட காணவினை பெயர் புகழ்வில்லி புத்தூர் கோன் கோதை சொல் துயதமிழ் மாலை இறைந்தும் வல்லவர் ஆயுடன் மக்களை பெத்து மகிழ்வாரே சுடி கொடுத்த நாச்சியார் சம்பாவனா
स्वस्ति नो यजमानः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पत्युर्वती स्वस्ति न इन्द्रस्याग्निश्च स्वस्ति नो अरिते गृहे स्वस्ति बन्धामनुदेव सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्तदासङ्गामेमहि स्वस्त्यजनमाक्षमवित्तनेमिं महद्भूतं वाजसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्राजको समत्सो बृहद्यसो नाम मिवारुहेम अमहमजमाङ्गिरा सञ्जयन्त्यस्याच्छेयं मनसा चाक्ष्यम् तया तपाशरणं प्रपद्ये ध्रुवन्ते राजा वरुणा ध्रुवं देव बृहस्पतिः ध्रुवन्न इन्द्रश्चाग्निश्च कुम्भारगतः ध्रुवं ध्रुवेण हविषा देवा अधिब्रुवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः पर्वत इवा विचाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठा अभिदिग्धवतन्यतः अधरेशं त्वशग्रवः इन्द्र इव वृत्रः दिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्रयेणमधीधरते ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवा अधिब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः गोविन्द 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 నేనేం చెప్పాను రెండు చేతులు జోడించి తలకు పైకి తీసి గోవింద 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 రెండు కయ్యం తలకి మేల తూకి గోవింద சொல்லணும் గోవింద పాది కయ్యే వరలేదండ గోవింద గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ ఇది లోక కళ్యాణం చేసే కళ్యాణం కాబట్టి ప్రపంచంలో అందరూ సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలని సందేశం ఇచ్చేదానికి ఈ శ్రీనివాస కళ్యాణం కార్యక్రమం జరుపుకుంటూ ఉంటాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకే సందేశం ఇచ్చారు. హిందూ సాంప్రదాయాల ప్రకారం ప్రపంచంలో కల్లా ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతిష్టను పెంచే కార్యక్రమం చేయాలి. అందులో ముఖ్యంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులందరికీ దర్శనం త్వరితగతిన అయ్యే విధంగా అన్ని సౌకర్యాలతో ఏర్పాటు చేసే విధంగా సామాన్య భక్తుడికి మంచి దర్శనం అయ్యే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలి అని చెప్పారు. మీరు మన సాంప్రదాయాలను వదిలిపెట్టకుండా మన సాంప్రదాయాలను పాటిస్తున్నందుకు మీకు అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలుతున్నాను. ఇంత దూరం వచ్చినా కూడా మన హిందూ సాంప్రదాయాలని పాటిస్తూ దేవాలయాలను నిర్మించుకుంటూ మన సంస్కృతిని కాపాడుతున్నందుకు కూడా మీ అందరినీ ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నాం. ఇతర దేశాల్లో ఉన్న భక్తులందరికీ కూడా
ఎన్ఆర్ఐస్కి ఎప్పుడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వచ్చి దర్శనం చేసుకోవాలన్నా ఆన్లైన్ ద్వారా మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడా మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసిన భక్తులందరికీ త్వరితగతిన దర్శనం అయ్యేటట్టుగా తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో కూడా ఇంకా మెరుగైన సౌకర్యాలు, మెరుగైన ఏర్పాట్లు చేయటం కోసం భక్తులు ముఖ్యంగా మీరు వచ్చినప్పుడు మీరేమన్నా ఇబ్బందులు పడినా అవన్నీ కూడా మా దృష్టికి తీసుకురావాలి. ఇంకా మెరుగైన సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడానికి, త్వరితగతిన దర్శనం ఇంకా క్విక్గా చేసేదానికి మేము చర్యలు తీసుకోవడానికి మీ సలహాలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా మీకు అందరినీ కూడా కోరుకుంటూనే ఉన్నాం. ఈనాడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ మతాన్ని మారుమూల పల్లెలకు, ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న హిందువుల దగ్గర కూడా ప్రతి ఒక్కరికి స్వామివారి సేవను, స్వామివారి ఉత్సవాలను చూసే పరిస్థితి తీసుకెళ్ళడానికి ఇక్కడ కంకణం కట్టుకుంటే పెద్దల పూజ్యులు సుబ్బారెడ్డి అనే నాయకత్వంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనేక రకాలైన పాలనా సంస్కరణల దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. తిరుమలకు వచ్చినటువంటి మీరు చాలామంది కావచ్చు, ఈ రాష్ట్రంలో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారు కావచ్చు, అకామిడేషన్ కోసం, దర్శనం కోసం పడిగాపులు కొండపైన పడకుండా తిరుపతి అలిపిరి దగ్గర స్పిరిచువల్ సిటీ బ్రహ్మాండంగా నిర్మించి మీకు నిమిషాలతో పాటు, సెకండ్స్తో పాటు సమయం కేటాయించి ఆ సమయానికి కొండ మీదకి వెళ్ళడం, దర్శనం చేసుకోవడం, మరలా కిందకి ఆ స్పిరిచువల్ సిటీకి వచ్చేస్తే అక్కడ అన్ని రకాల 108 దేవాలయాలు అక్కడ ఉంటాయి, అన్ని రకాల పుస్తకాలు అక్కడ ఉంటాయి, ఆధ్యాత్మను పెంపొందించేటటువంటి సినిమా ప్రదర్శనలు ఉంటాయి. ఒక స్పిరిచువల్ సిటీ కింద ఉంటుంది. ఒక మంచి పరిపాలన వైపు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని తీసుకెళ్తున్నటువంటి సుబ్బారెడ్డిని మనస్ఫూర్తిగా వారు చేస్తున్న పరిపాలనను మీ ద్వారా తెలియజేస్తూ, మీ ద్వారా అభినందిస్తూ, ఇంత మంచి కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని భాగస్వాములు చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ. చూశారుగా శ్రీ స్వామివారికి ఎంతో వైభవంగా జరిగిన కళ్యాణోత్సవాన్ని మళ్ళీ మరో కార్యక్రమంలో కలుద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ.